जिन कल राखी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वड्डियां भागां वाले हाँ जिन्हां ने साईं दे दर्शन कीते हैं। आओ सारी संगत असीस लैके गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे दर्शन कर रहे हाँ, जो 20 सालों तो चल रही लड़ीवार कथा गुरु पिता जी ने बख्शिश की है। आओ संगतां आनंद ले रहे हो, भावना दे नाल जुड़िए। गुर तेग बहादुर सिमरिया, गुर तेग बहादुर सिमरिया, गुर तेग बहादुर सिमरिया, गुर तेग बहादुर सिमरिया। हर नाम निध आवे ताई, कर नाम निध आवे ताई, कर नाम निध आवे ताई, कर नाम निध आवे ताई। गुर तेग बहादुर सिमरिया, गुर तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। हर नाम निध आवे ताई, हर नाम निध आवे ताई, हर नाम निध आवे ताई, हर नाम निध आवे ताई। सब थाई हुए सहाय, 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 सब थाई हुए सहाय। गुर तेग बहादुर सिमरिया, गुर तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया, गुरु तेग बहादुर सिमरिया। सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज रहमत करदे ने। आओ साध संगत जी 10 श्लोकां दी कथा सरवण कीती सी। अगली कथा सतगुरु वडियाई दे के प्यार दे के सिर ते हाथ रख के किरपा कर देंदे हन। आज तक तो तन रचयो जानो चतर सजाना। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हे चतुर मनुख, सियाणे मनुख, जान लै चंगी तरह। सियाणा तू बहुत है, चलाक भी तू बहुत है, दूजियां वास्ते है। क्योंकि बंदा जदों भी संगत जी कोई भी गलबात करता है तो दूजे दे घर दी करता है, जदों भी गल करता दूजे दे चेहरे दी करता है। जदों भी कोई कलाकार गीत लिखदे किसी दी धी भैन ते अपनी ते नहीं,
इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे, भलिया तू सियाणा बहुत है, बहुत सुजान है। जे तेनों इन्ना दुनियादारी का पता है, इन्ना सारिया गल्लां बातां जानदा है, ते फिर ये भी गल नूं जान भी तेरा शरीर पंजां तत्तां दा। पंज तत्त किहड़े हन जी? हवा। हुण जिहड़ी हवा साडे अंदर जा रही है, ये कौन भेज रहा? वाहिगुरू। किसी बंदे नूं चंडीगढ़ PGI उन्हां 15 दिन दाखिल किया ते बिल बनाया 3.5 लाख। ते वो जदों पैसे देन लगा ते रो पिया। बजुर्ग सी। वो काउंटर ते बैठी हुई बच्ची कहन लगी, बापू जी की होया, तुसी रोए क्यों? कहंदे, पुत वैसे ही अज तुहाडे हस्पताल नूं मत्था टेकण नूं जी कर। वो क्यों? कहंदा, मैं वो इंसान है 50 साल उम्र हो गई, कदे गुरुद्वारे नहीं गया, कदे कीर्तन कथा नहीं सुनिया, मैं कदे पाठ नहीं सुनिया। मैं ते कहंदा हुंदा सी बाबे लगे इन्हां नूं परे बंद करो। कहंदे फिर अज की होया? कहंदे, पुत्र मैं हिसाब किताब बहुत जानदा, जायदाद बड़ी, मैं ते पोटियां ते हत्थ ते हिसाब कर देना। ते मैं इस करके रोया भी तुसी मैनू 15 दिन कुप्पा जिहा लाया, जिन्हों आपां ऑक्सीजन कहंदे हैं, ते बिल बनाता 3.5 लाख रुपया। अज मेरा अंदरों रोन आया, हो वाहिगुरू सच्चे पातशाह, तू रोज 24,000 सवास देन दिया, मैं कदे तेरा धन्नवाद ही नहीं। इन्हां ते मैनू 15 दिन ही लाया ते की बनाता, ते तू जिहड़ा 50 सालां तो रोज सवास दिना है, ते मैं कदे सोचिया ही नहीं। ते अज मेरे बापू गुरु तेग बहादुर कहंदे, जानो जतर सुजान, सियाणे मनुख जाने भी तेरा शरीर 5 तत्तां दा, हवा पानी। हुण आपां कितों भी आईए ते आखीदा पानी लियाओ, जान निकलदी है। ये ठंडा पानी का गिलास जदों अंदर जांदा है बंदे दे, ये बंदा कहंदा हा हा आनंद आ गया। ये महाराज कहंदे जो पानी की घुट भरदा आख्या कर वाहिगुरू, फिर दूजी घुट वाहिगुरू, तीजी घुट वाहिगुरू। भावें औखा ही है, मैं आप नहीं करदा, पर जे किते असीं इदां करिए तो वो जिहड़ा जल है ना, वो अमृत बन जाना। तुहानूं जदों भी खिच के प्यास लगी होवे ना, इक्के वारी पानी ना पिया करो। ये डॉक्टरां दी भी राय है कि वो गिलास नूं पकड़ो, एक तां ज़्यादा ठंडा ना होवे, ठीक ठीक होवे, एक घुट भरो ते कहो वाहिगुरू, दूजी घुट वाहिगुरू। एक ते गिलास पींदियां 15-16 वार उहदी याद आ जाऊगी, वो फिर जिहड़ा पानी वो जल बन जूगा। ਜਦੋਂ जल बन जूगा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ जल करा के ਲਿਆਉਣੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ जल देता करके। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬਾਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਉੱਤੇ 5 ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਕੋ ਛਕੋ ਛਕੋ। ਆ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਨਾ ਚੁਲਾ ਛਕਦੇ ਕੈਨੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਉੱਥੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-9 ਵਜੇ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਜਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਜਿੱਥੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਗੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਜਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਚੁਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ,
ਤੇ ਡਰੈਂਗਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ 350 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲੇ ਪਾਓ ਵੀ ਕੋਟ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਬਟਨ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਓ ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੰਡਾ। ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਜਦੋਂ 50 ਦੀ ਮਿਲੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰਸ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2 ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ? ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਕਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਈ ਆ। 3 ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪਊ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਤੇਥੋਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਤੱਤ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਛੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ, 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਚਿਓ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਟੇ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਓ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PR ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਹਾ? ਅਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਲੀਨ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਕਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋੜੇ ਦਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੋੜਾ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ। ਆਖੋ ਸੱਚ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਧਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੋਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੈ ਤੇ ਭਜਿਓ ਨਾਨਕ, ਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਓ ਨਿਤ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਓ ਨਿਤ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਲੇਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੱਪੜ ਸੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮਰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਮੰਨੀਏ ਛਾਤੀ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਦਾ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਲੜ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਲਾਹਾ ਲਈ ਚਲੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਿਕ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਦਾ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਪਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਖਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਡੂੰਘੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪੱਲਾ ਪਾਉਣਾ ਗਲ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਰੱਖੂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਸਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸਊ ਗਣੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਪਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੂੰਝਣਾ ਹੀ ਆ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਬੰਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਰੀਬੀ ਪਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਲੀ ਸੋ ਮੂਰਤ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜੰਦੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਨਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਠੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਆਏ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ? ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਆ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਐ ਫੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਸੱਚੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੁੱਭਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ, ਸੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੰਚਨ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੜੇ ਛਾਪਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ, ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਡਿੱਗਾ, ਚੁੱਕੋਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ, ਉਜੈਨ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਚਮਕਣੀ, ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਚਮਕੀ, ਲਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਛੱਡ ਜੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊ ਰੱਖ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਕੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਵਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਾਮੇ ਗੁੱਸੇ ਗਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤੇ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਹੱਸੀ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਕਲਪੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਲਈ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਮਤੀ ਜੇ ਸੰਗਤੇ ਝੋਲੀ ਚ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਛੱਡਾਂ, ਸੁੱਖ ਛੱਡਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡਾਂ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਖਤੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਸਿਵਾ ਬਲੂਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 4 ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਾ, ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ? ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਦਲੇ 83,99,999 ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਨਕ ਕੋਟ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਕੋਟ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਿੰਟ ਤੇ 5 ਸੀ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਨੰਦ ਬਦਲੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੱਧੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੀਆਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹਿ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਤੀਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਉਰਫ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਲਾਦ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਲਾਦ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋ ਜਾ, ਨਾ ਭੈ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ। ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਬੂਥਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣੀ 100 ਤੇਗਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਖਬ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਜਿਹੜੀ ਲਵੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ 2 ਤੇਗਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਤਜੇ ਲਿਓ ਵੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਛੱਡਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨਾ ਸੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਿਆ, ਜਗੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਦੀ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਰੋਏ ਦੱਸੋ? ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੂਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਟਦੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੱਸਿਆ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ।
ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਣ ਘਿਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੂਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰਨਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਾ ਭਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਗੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਬਸ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਏ ਨਰਮਤ ਭਾਗ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੱਡਤੀ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕੜੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇਹ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤਜੀ ਗਈ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਹ 2 ਦਿਨ ਸੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇਗੇ। ਸਿੰਘ 9 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਰੱਬ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ? ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ, ਤੂੰ ਤਜਨੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਾ ਲਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਦਾਸ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਜੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਹਉਮੈ ਤਜਤੀ, ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਓਏ ਭਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਆ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਦਿਆ, ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਸੋਚ ਨੱਪਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਏ, ਮੈਂ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨੱਪ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਮੌਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 120 ਜਾਂ 100 ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਸਵਾਸ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ
ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੇਟ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹ ਕਾਮ। ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ, ਦਸਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਪੈਨ ਚਲਾਉਣੀ, ਮੋਟਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰ ਨ ਜਮ ਕਹਿ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪੂੰਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੂੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਧੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਲਏ ਹਸਪਤਾਲ, PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਰੋ ਹੱਲ ਹੁੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਠੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਪੁੱਛ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ।
ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ ਜੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਣ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਪ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਗਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ 2 ਲੱਖ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਬੁਲਟ ਲੈ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਛ ਮਰੋੜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜਗੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨੰਦੇ ਤੁਰਾਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਾਇਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਠਾਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। 70 ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ, 50-60 ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਣ ਟੁੱਟਣਾ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਏ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕੋ ਸਤਿ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਮੈਂ ਕਸ ਸਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, 100,000 ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜੁੜਨਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਟਨ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਚੁੱਕੀ ਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨ ਰੱਜਿਆ ਫੁੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਫੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾੜਨਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੱਕਿਓਂ ਪਰੇ ਤਾਂ ਯਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? 1100 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ 1100 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2001 ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ 2022 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਾਰਜ 300 ਦਾ ਉਹ 750 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉਦੋਂ 30 ਰੁਪਈਏ ਸੀ 110 ਰੁਪਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਲਸ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਦਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਲਾਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ 6.5 ਲੈ ਲਈ, ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ 1 ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਨੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਸੱਦ ਫਿਰ ਕੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ, ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਖਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨਾ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੁੰਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਦੱਸੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਕਰਤ ਤਾਹੇ ਜਨ ਫੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਪੀ ਚਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੇ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨ ਕਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ, ਐ ਜੂੜ ਕੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ। ਕਹਿੰਦੇ
ਭਲਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਜਾਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਾਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 10-12 ਸਾਲ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਦਲਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੱਟ ਲਾ ਕੁਝ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਜਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਾਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, PR ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਟੂਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ, ਨਾਲੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਚਾਰ ਨਾਲ, ਪਾਲਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੀ ਓਏ। ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ 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 ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਕੋਨੇ ਕਾਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖਾਵਲਾ ਸਜਣਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ। ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਅੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਪਰਤ ਤਾਏ ਜਮ ਫੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫੰਦ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਗਲ ਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਿਲਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੜਿਆਂ ਛਾਪਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।
ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ, ਰੁੱਲ ਜੇਗਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਹਰ ਮਤ ਫੇਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਟਾ ਵੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੂਨਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ, ਮਗਰਮੱਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨਾ ਪੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਨਿਰਭੈ ਪਾਵੈ ਬਾਸ। ਉਸ ਘਰ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਪਊ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਣ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਨਾਨਕ ਪਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਡੇਪਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘਾਤੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਨੰਗਾ ਲਿਆ ਖੇਡ ਕੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੰਗਾ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਭੰਗੜੇ ਭੁੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ 9 ਤੇ ਪਰਸੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਪੂਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 8-9 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਭੋਗ, ਉਦਣ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ, ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੇਡ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ
ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਫਲਾਈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ